بھائیوں، میں گجرانوالہ کی قیادت کو شاباش دیتا ہوں۔ آج انہوں نے جٹکو کے دفتر کے سامنے یہ کیمپ لگایا ہے، یہ دھرنا دیا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ لوگ کیوں گھر سے نکلے ہیں، اس لیے کہ ہر مہینے وابڈا آپ کو لوٹتا ہے۔ یہ بدخوری ہے، یہ تاوان ہے، یہ ظلم اور جبر ہے، اور یہ کاغذ پیش کر، یہ جو کاغذ ہے یہ بدماشی کا چٹھی ہے۔ کسی کو خط لکھتا ہے کہ اتنا بھیجو ورنہ آپ کا اغوا کروں گا، یہ بھی یہ چٹ بیچتا ہے کہ اتنا پیسہ بھیجو ورنہ تمہارا میٹر کاٹتا ہوں اور تمہیں گرفتار کروں گا۔ ہم کہتے ہیں، ہم انصاف کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے 100 یونٹ خرچ کی ہے تو 100 روپے کے 100 یونٹ آپ ان سے ضرور لیں، اس لیے کہ وابڈا اور کسٹمر ایک دکاندار ہے اور ایک خریدار ہے۔ لیکن یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ بجلی کا جو بل ہے اس کے علاوہ ہر پاکستانی سے ٹیلی ویژن فیس لیتے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس لیتے ہیں، انکم ٹیکس لیتے ہیں، فاضل ٹیکس لیتے ہیں، پھر مزید ٹیکس لیتے ہیں، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر مزید جنرل ٹیکس لیتے ہیں، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر فاضل ٹیکس لیتے ہیں، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر انکم ٹیکس لیتے ہیں، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی لیتے ہیں، پھر انکم ٹیکس لیتے ہیں، اور ظالم ایسے ہیں کہ انسان تو کیا اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اور پاکستان کے ہر مسجد سے ہر مہینے روزانہ ہر مہینے 35 روپیہ ٹیلی ویژن فیس وصول کرتا ہے۔ مسجد بھی روتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی کبریائی کی جگہ ہے، یہاں کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے، لیکن یہ اندھا بہرا اور گنگا یہ حکمران اللہ کے گھروں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو یا اس کا تعلق مسلم لیگ اور پی ٹی آئی سے ہو۔ ہر وہ غریب پاکستانی، ہر وہ عام پاکستانی جس کے ساتھ حرام کی دولت نہیں ہے، اس کے لیے بجلی کا یہ بل جرمانہ ہے، اور ہم اس جرمانے کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور میں نہیں مانتا ہوں تمہارے ان چیزوں کو اور تمہاری اس بدماشی کو اور تمہاری اس بے غیرتی کو۔ اس لیے خوش قسمت یہ ہے کہ آج میں ایک ایسے ضلع میں آیا ہوں جہاں کا منسٹر بجلی کا منسٹر ہے، وابڈا کا منسٹر ہے۔ میں وارننگ دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ حساب کتاب کر لیں۔ جو پاکستانی جتنا پیسہ یونٹ خرچ کرتا ہے، جتنا بجلی کی یونٹ خرچ کرتے ہیں، اس سے مزید 1 روپیہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ انکم ٹیکس کا اپنا محکمہ ہے، ایکسائز ڈیوٹی کا اپنا کام ہے، لیکن یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے کہ آپ روشنی کے نام پر لوگوں کو یکمال بناتے ہیں۔ یہ تو ساری دنیا میں نے برطانیہ میں معلوم کیا، میں نے جرمنی میں معلوم کیا، میں نے جاپان میں معلوم کیا، دنیا کے کسی ملک میں یہ طریقہ نہیں ہے جو پاکستان کے حکمرانوں نے یہاں اپنایا ہے۔ بس میں اس لیے چاہتا ہوں، میرے ساتھ بل ہے، ایک آدمی کا دکان بند پڑا ہے، 1 یونٹ اس نے خرچ کی ہے، 172 روپیہ اس کی قیمت انہوں نے لگائی ہے، لیکن بند دکان پر ایک ڈیوٹی
रुपया बनता है। अब मुझे बताएं कि बंद कमरे पर भी 6,900 रुपया का बिल। तो जो आपके घरों में एक बल्ब है, 2 पंखे हैं, 0 बल्ब है वॉशरूम में, 0 बल्ब है किचन में, उसके बावजूद भी आदमी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का बिल दाखिल करता है। ये जुल्म है। हम इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते हैं। नारा जुल्म के साथ हाथ उठा के जुल्म के साथ जुल्म के साथ और आप कहेंगे नामंजूर, चोर हुक्मरान, चोर वजीर, चोर बापड़ा, चोर कैप्टो, नामंजूर, नामंजूर। मेरे भाइयों, आज से 2 दिन कबल शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि मैंने सरचार्ज खत्म किया। मैं तो मुबारकबाद देने वाला था कि बहुत अच्छा काम आपने किया, लेकिन अगले दिन पता चला कि ये धोखा है, फ्रॉड है, और सिर्फ 1 महीने के लिए उसने ये किया और फ्यूल सरचार्ज की कीमत को उसने बुनियादी कीमत में शामिल किया। ये और एक और जुल्म हो गया, ये और ज्यादती हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा आप किसको धोखा देना चाहते हैं? ये अब पुराना 50 साल का पुराना पाकिस्तानी नहीं है। अब हर घर में एक तालीम याफ्ता बेटा है, अब हर घर में एक तालीम याफ्ता बेटी है। हम जानते हैं आपकी इस धोखाबाजी को और कहते हैं ये IMF के कहने पर हम ये कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं तुम्हारा IMF को, मैं नहीं मानता हूं तुम्हारा वर्ल्ड बैंक को। ये जुल्म और जबर है, अंधेर नजर और चौपट राज है। इसको हम हर शक्ल में मुस्तरद करते हैं। मेरे भाइयों, ये जदोजहद हमने शुरू की है और इंशाअल्लाह नतीजा के हुसूल तक ये जदोजहद हमारा जारी रहेगा। इन्होंने डैम नहीं बनाए, इन्होंने जितनी कंपनियां बनाई हैं, ये लिस्को है, ये जिपको है, ये पेस्को है, ये टेस्को है ट्राइबल में, ये फैसलाबाद का फेस्को है, ये सारे करप्शन के लिए है। ये जो कहते हैं कि लाइन लॉसेज है, तो लाइन लॉसेज का मैं जिम्मेवार हूं या आप जिम्मेवार है? ये कहते हैं चोरी है, तो चोरी का मैं जिम्मेवार हूं या आप चोर आप जिम्मेदार है? तो खुद चोरी करते हैं। वादा के जितने सरकारी ऑफिसर बिजली इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में एयर कंडीशन में इनके कुत्ते और घोड़े भी होते हैं, सर्दी में हीटर इनके घोड़े और इनके कुत्तों के लिए भी होते हैं। लेकिन तुम्हारे कुत्तों का बोझ भी और तुम्हारे घोड़ों का बोझ भी हम गरीब बाबा आवाम बर्दाश्त करते हैं, फुरकान भट्ट बर्दाश्त करते हैं, जावेद बर्दाश्त करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे अपील करता हूं कि जाकर गली और कूचे में, बाजारों में, हुजरों में, मसाजिद में लोगों को बेदार करे कि जो 6,000 बच जाएंगे, 10,000 की बचत होगी, वो 10,000 आप बच्चों के लिए तालीम पर इस्तेमाल करेंगे, वो अपने रिश्तेदारों के अपनी शादी के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो अपने घर के बाहर, घर के अंदर जरूरियात पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 10,000 हर महीना जो आप वादा के समंदर में डालते हैं, न उसका फायदा पाकिस्तान को है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन बैंक को है। आज के सदमिशान एहतजाज पर मैं आपको सलाम दे पेश करता हूं, लेकिन इसको खत्म नहीं करना है, इसको जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। और मैं मजहर रंधावा साहब को यही कहना चाहता हूं कि 1 हफ्ते में अगर चिपको ने अपने तेवर, अपने आधार, अपने बिलों में कमी नहीं लाई, तो दोबारा यहाँ पर धरना देना है, फिर से 12 भी धरना देना है और बिलाखिर हम इस दफ्तर को ताले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ताले लगाएंगे। नहीं चाहिए ऐसे दफातर जो हमारे लूट
के लिए हो, जो हमें तबाह करने के लिए हो, जो हमें दबाने के लिए हो। हालात साबित करेगा कि आप मुझे दबाते हैं या मैं आपको दबाता हूं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इन दरवाजों को एक दिन ताला लगाएंगे अगर इन्होंने आपके साथ हमारे साथ बात नहीं की। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान